हेलो बेटे किवें तुसी सारे ठीक हो ना। मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते बेटे बेटे अज आप बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स करन जा रहे हैं। होपफुली तुसी हुण तक दियां जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कीतियां ने उन्हां नूं वॉच कर लिया होना है। थोड़ी इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। पर मैक्रो स्टार्ट की हुई है, उहदे विचों भी कुछ लैसनस असीं कर चुके हैं। तो अज बेटे मैं थानू बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के 1 ते 2 मार्क वाले क्वेश्चनस करवाउण लगी हाँ, ताकि थानू ये जिहड़े कॉन्सैप्ट्स है ईजीली समझ आ जाण बेटे। ठीक है, तो चलो फिर तुसी चैनल नू सबसक्राइब करो, वीडियो नू एंड तक वॉच करना। दिल करिया लाइक भी कर दिया जे, चाहूँगी तो मैं यही कि लाइक करिया जी। ओके बेटे, तो चलो फिर आप करते हैं 1 ते 2 मार्क वाले क्वेश्चन बेटे बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के। जी बेटे, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम वस्तुओं तो की भाव है, यानी कि फाइनल गुड्स किहड़ियां हुंदियां ने। तो अंतिम वस्तुआं वो वस्तुआं ने जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकियां ने। उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकियां का मतलब हुंदा कि हुण उन्हां तो कुछ भी होर अगे प्रोड्यूस किया नहीं जा सकता। जिवें दुध तो चाह बनी हुंदी है तो चाह तो अगे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब है वो अंतिम वस्तु हैगी है बेटे। तो उत्पादन की जिहड़ी सीमा रेखा पार कर चुकियां हुंदियां ते अंतिम प्रयोगकर्तावां द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हुंदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन आ जाता बेटे मध्यवर्ती वस्तुआं की हैं, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की हुंदियां ने। तो इंटरमीडिएट गुड्स ने बेटे जिन्हां नूं असीं कच्चे माल के तौर पर यानी रॉ मटीरीयल के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उन्हां तो अगे समान बनाया जा सकता। मध्यवर्ती वस्तुआं हुंदियां ने जिन्हां दा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता या जिन्हां नूं पुनर विक्री लई फर्मां द्वारा खरीदिया जाता बेटे। एंड आफ्टर दैट कम्स द उत्पादक वस्तुआं की ने, प्रोड्यूसिंग गुड्स की ने। तो उत्पादक वस्तुआं वो वस्तुआं ने जिन्हां दा अगे उत्पादन करने लई प्रयोग किया जाता। एग्जाम्पल दे रखी है कि जिवें कुर्सियां बनाउण दे लई असीं वुड दा लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ਜਾਂ फिर स्थिर परिसंपत्तियां जिवें खेत विच ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, मतलब वो वालियां गुड्स जिन्हां तो असीं अगे प्रोडक्शन कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड उत्पादक वस्तुआं यानी प्रोड्यूसिंग गुड्स। एंड आफ्टर दैट कम्स उपभोग वस्तुआं की हैं, यानी कि कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होंदियां ने। उपभोग वस्तुआं हैं जिन्हां दा मानवी लोड़ां की प्रतੱਖ संतुष्टि ਲਈ प्रयोग किया जाता है। जिवें कि उदाहरण उन्होंने एग्जाम्पल ये दे रखी है कि जिवें असीं घर दे विच दुध इस्तेमाल करते हैं तो उसनूं असीं उपभोग वस्तु कहांगे, क्योंकि घरे इस्तेमाल किया जा रहा, उन्होंने डायरैक्ट असीं अपनी लोड़ नूं संतुष्ट करन दे लई यूज़ करते हैं। दैट्स वाई उपभोग वस्तु है बेटे। फिर आ गए बेटे पूंजीगत वस्तुआं किसनों कहते हैं, यानी कैपिटल गुड्स किहड़ियां ने। तो पूंजीगत वस्तुआं जिहड़ियां हुंदियां ने ना उत्पादकां दी स्थिर परिसंपत्तियां हुंदियां ने, जिन्हां दा होर वस्तुआं अते सेवावां दा उत्पादन विच वार-वार प्रयोग हुंदा है। ठीक है, मतलब वो पूंजीगत वस्तुआं हुंदियां ने, मशीनां जिवें कि। हाँ जी बेटे, तो नैक्सट है अंतिम वस्तुआं के 2 प्रकार दसो। जिवें आपां कह दिता कि फाइनल गुड्स किहड़ियां ने, तो फाइनल गुड्स किन्नी तरह दियां ने। एक हैगी उपभोक्ता वस्तुआं वाली फाइनल गुड्स, एक है पूंजीगत यानी एक कंज्यूमर गुड्स होणगियां ते एक कैपिटल गुड्स होणगियां। दोनों ही फाइनल गुड्स हो सकदियां ने। नैक्सट हैगा निवेश की परिभाषा दो। बहुत सारिया वीडियोज़ दे विच आपां इन्वैसटमेंट बारे गल कर चुके हैं, लेकिन हुण आपां शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं कि निवेश तो भाव की है उत्पादकों द्वारा नवीं पूंजीगत वस्तुओं की खरीद ते किए गए खर्चे दे नाल है। यानी जो भी नवीं कैपिटल गुड्स खरीदियां जांदियां ने जिहदे नाल संपत्ति विच वाधा हुंदा, तो वो जिहड़ा खर्चा किया जाता तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ बेटे, निवेश कहने आ। यानी कि पूंजी के स्टॉक विच होण वाला वाधा जिसनों कि असीं पूंजी निर्माण भी कहने हैगे आ। तो दैट इज़ कॉल्ड बेटे इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। हाँ जी बेटे, तो नैक्सट क्वेश्चन हैगा मुल घिसावट की हुंदी है, यानी कि डेप्रीसीएशन जिन्हों कहने आपां। अचल पूंजी मतलब स्थिर पूंजी। ठीक है, स्थिर पूंजी के उपभोग या मुल घिसावट तो भाव है कि स्थाई पूंजी के मुल विच होण वाली कमी। मतलब जदों जो भी कोई स्थिर पूंजी हैगी आ, जदों उहदे मुल विच कमी आ जाती आ, वैल्यू दे विच कमी आ जाती हैगी आ, तो उसनूं असीं की कह दिंदे आ, मुल घिसावट कहने आ, डेप्रीसीएशन कह दिंदे आ। ठीक है ना, जदों आपां चीज़ां खरीदते हैं, कोई मशीनरी आ सपोज करो, तो मशीनरी नूं आपां यूज़ करते रहने आ, तो जिन्नी वैल्यू उहदी साल की स्टार्टिंग च जो आपां खरीदी सी, तो उन्नी वैल्यू ਉਹਦੀ साल के एंड तक नहीं रहिंदी गी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बेटे, ਉਹਨੂੰ यूज़ करन ते घिसावट ਹੁੰਦੀ ਆ, यानी ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ कमी हो जाती है।
ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਮਸ ਬੇਟੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਪਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਚਾਲੂ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਲਾਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਸਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਘਸਾਵਟ ਯਾਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਲਾਗਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਮੁੱਲ ਘਸਾਵਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਲ ਘਸਾਵਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਲ ਘਸਾਵਟ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਸ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਲ ਘਸਾਵਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ। ਸਟਾਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟਾਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਬੇਟੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ 1 ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ 2 ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਟਿਕਾਊ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ। ਟਿਕਾਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਰ ਟਿਕਾਊ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਟਿਕਾਊ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਪੇਖ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਟਿਕਾਊ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਘਸਾਵਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਪ੍ਰਚਲਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਕਸਮਿਕ ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਦਮੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਸੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਟ ਇਨ ਦ 1 ਮਾਰਕਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਸਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਭੂਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ GDP ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਫ ਯੈਸ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਫ ਨੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦਾ, ਕਪਾਹ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂ ਸ਼ਰਟ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ GDP ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਾਕ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਲੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਪत्ति ਸਟਾਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨਿਰਯਾਤ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਕ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸੰਪत्ति ਕੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਜੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਾਨੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬੇਟੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬਲੈਸ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ।